امریکہ اور ایران میں کشیدگی عروج پر، ٹرمپ انتظامیہ نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کے 9 قریبی ساتھیوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر محمد باقری، چیف جسٹس ابراہیم رئیسی بھی شامل۔ ادھر ایران میں یورینیم کی پیداوار کے لیے جدید سینٹریفیوجز قائم کر دیے۔ سربراہ ایٹامک انرجی آرگنائزیشن کا کہنا ہے جدید سینٹریفیوجز سے یورینیم کی افزودگی 10 گنا زیادہ تیزی سے ہوگی۔ امریکی عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیکس ریٹرن سے متعلق درخواست مسترد کر دی۔ امریکی صدر کو 8 سال کے ٹیکس گوشوارے جاری کرنے کا حکم۔ مین ہٹن کی عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مجرمانہ تفتیش سے صدارتی استثناء کو بھی اہمیت نہ دی۔ یورپ ایک بار پھر شدید طوفان کی زد میں۔ فرانس، اسپین، اٹلی سمیت یورپی ممالک میں طوفان امیلی نے نظام زندگی درہم برہم کر دی۔ تیز ہواؤں اور بارشوں کے باعث کئی عمارتوں کو نقصان، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، بجلی کے پول گر گئے۔ مختلف حادثات میں متعدد افراد زخمی۔ شدید طوفان کے باعث درجنوں پروازیں معطل، ٹرین سروس بھی روک دی گئی۔ مولانا کو منانے کے لیے چودھری برادران ان ایکشن۔ شجاعت حسین اور پرویز الہی کی فضل الرحمان سے ملاقات، اپوزیشن کے مطالبات اور دیگر معاملات پر بات چیت۔ چودھری پرویز الہی معاملے کے حل کے لیے پرامید۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ڈیڈ لاک نہیں، مسئلہ جلد حل ہوگا۔ ہمارا سہولت کاری کا کام ہے تاکہ فریقین میں قربت لائی جا سکے۔ اکرم دورانی بولے ہم ماحول کو خوشگوار رکھنے کی کوشش کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان پھر پر اعتماد، پیچھے ہٹنے سے انکار۔ مارچ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا مقصد کے حصول کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ تمام جماعتوں نے مارچ کو پذیرائی بخشی۔ دیگر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے افواہیں دم توڑ گئیں۔ ناجائز حکمرانوں کی رخصتی سے کم پر بات نہیں بنے گی۔ اگر حکومت کا تصادم ہوا تو قوم سے ہوگا۔ عمران خان پہلے سلیکٹڈ تھا، اب ریجیکٹڈ ہو گیا۔ وزیر اعظم سے ذاتی اختلاف نہیں، قومی مسئلہ ہے۔ حکومت کا آزادی مارچ کو پارلیمان میں زیر بحث لانے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 7 نومبر کو طلب۔ اپوزیشن کو کھل کر بات کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر غور کے لیے سینٹ کا اجلاس آج ہوگا۔ ادھر جے یو آئی کے ارکان قومی اسمبلی نے استعفے فضل الرحمان کو جمع کروا دیے۔ مولانا عبدالواسی نے استعفے جمع کرانے کی تصدیق کر دی ہے۔ حکومت اقدامات نے معیشت کی سمت درست کر دی۔ اسٹیٹ بینک سے مزید قرض نہیں اٹھایا جا رہا۔ ٹیکس وصولیوں میں بہتری آئی، مزید اضافہ بھی ہوگا۔ وزیر اعظم کو حکومتی معاشی ٹیم کے اجلاس میں بریفنگ۔ ادھر کار کے کمپنی کے ساتھ تنازع حل ہو گیا۔ وزیر اعظم نے قوم کے 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز بچا لیے۔ عمران خان نے ترک صدر سے تنازع حل کرنے کے لیے مدد مانگی تھی۔ سکھ برادری کے خیر مقدم کے لیے خصوصی نغمہ لانچ۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اوان نے کہا نغمہ 22 کروڑ عوام کے جذبات کا عکاس ہے۔ دنیا بھر کی سکھ برادری پاکستان سے جڑ جائے گی۔ سکھ مذہب کے لیے کرتارپور تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان راہداری کا 9 نومبر کو افتتاح کریں گے۔ اس سے مذہبی سیاحت کو فروغ ملے گا۔ آسٹریلیا اور پاکستان آج دوسرے ٹی20 میں مد مقابل ہوں گے۔ میچ دوپہر 1:10 پر کینبرا میں کھیلا جائے گا۔ شاہین پہلے میچ کی غلطیاں بھلا کر بہترین کھیل پیش کرنے کے لیے پرعزم۔ ادھر قومی ٹیم کے اعزاز میں کینبرا میں عشائیہ ٹیسٹ ٹیم بھی آسٹریلیا روانہ ہو گئے۔ اور کوئٹہ کے نجی شاپنگ مال میں میوزیکل کانسرٹ کا انعقاد۔ گلوکارہ عروج فاطمہ اور وہاج حنیف نے آواز کا جادو جگایا۔ حاضرین سریلے سروں اور مدھر دھنوں پر جھوم اٹھے۔ گلوکاروں کی بھرپور پذیرائی۔ رہبر کمیٹی کے سربراہ اکرم دورانی اور چودھری پرویز الہی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔
भाइयों वाले होते हैं और भाइयों जैसी दोस्ती है, तो हम तो वैसे भी मिलते जुलते हैं और आपस में राब्ता भी रखते हैं और एक दूसरे की खैरियत भी दरियाफ्त करते हैं। चूँकि अभी एक माहौल बना है हमारा जो यहाँ पर आज़ादी मार्च के हवाले से, तो इसके लिए एक रहबर कमेटी भी बनी है और वो भी आज आई थी हमारे पास। आज चूँकि उस ताल्लुक़ को और चौधरी साहब की ख्वाहिश भी थी कि मैं मौलाना साहब से मिला, तो ऐसे दोस्तों की वजह से माहौल की बेहतरी में फिर मदद मिलती है। और ये हमारे वो दोस्त हैं, जब उस पर कोई वहाँ पर तकलीफ़ की बात होती है तो हम खुद भी महसूस करते हैं, और हमारे यहाँ जब कोई बात होती है तो ख़ुद भी हमेशा हाज़िरी देते हैं। तो आज वो भी इस माहौल को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए हमारे पास आए हैं। हम उसका एहतराम भी करते हैं, एक रिश्ता भी रखते हैं, हम उसको खुशामदीद भी कहते हैं। और आज उसका सिर्फ आना ये रहा कि जितना मुमकिन हो सके हम उस माहौल को बेहतर कर सकें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दुरानी साहब का और मोहतरम जनाब मौलाना फजल रहमान साहब और उनके सारे साथियों का। ये हमारे जो तल्लुकात हैं, जो रिश्ते हैं, ये आज के नहीं, ये तो अब तीसरी जनरेशन तक जा रहे हैं। और देखें, कोई भी कहीं मसला होता है, कोई अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो वो जुलूस भी निकलते हैं, फिर धरने भी होते हैं। तो उसका हल जो होता है अल्टीमेटली कि आप अगर उनके हल के लिए एक अच्छा माहौल बना देते हैं, एक उसका एटमॉस्फेयर बेहतर हो जाता है, तो फिर उससे मुश्किल जो चीज़ें होती हैं उनको हल करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो हमारा बेसिकली जो काम है मेरा और शुजात साहब का, कि इस माहौल को बेहतर बनाना और एनवायरनमेंट को बेहतर करना, ताकि जो मसाइल पैदा हुए हैं उनको हल करने के हवाले से बेहतरी आए और ये जल्दी हो। क्योंकि इससे जो मसाइल दूसरे पैदा हो रहे हैं, हम नहीं चाहते कि इसको ज़्यादा देर तक लिंगर ऑन किया जाए और इसका जो हल है वो जल्दी निकलना चाहिए। सर, ये बताएं कि आपने इनको धरना ख़त्म करने की तजवीज़ दी है, दरख्वास्त की है, या इनके मुतालबात सुने हैं और हुकूमत के साथ फिर मुतालबात रखेंगे, फिर आप पर सालसी करेंगे, या इनको रिक्वेस्ट की अपनी तरफ से करना? और दूसरा, आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने भेजा है या आप अपनी ज़ाती सवाल जवाब, क्योंकि वो पहला ख़त्म हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। देखें जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसा मैंने पहले गुजारिश की है कि हमारा जो काम है इसमें हमने फैसिलिटेट करना है चीज़ों को, ताकि आपस में एक अच्छा माहौल करके तो हमने कुर्बत पैदा करनी है, ताकि उससे हम बेहतरी की तरफ जा सकें। और जहाँ शुजात साहब को आपने सवाल भी, जब घर से चले तो किसी ने पूछा था कि आप किस सीए से जा रहे हैं, उन्होंने कहा मैं अपनी सीए से जा रहा हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि अपोजिशन का तो बाकी आपने जो बात की है, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग रखी है, उसमें मैं जा रहा हूँ, उसमें बुलाया हुआ। इन अपोजिशन का जो पहला मुतालबा है कि वज़ीर आज़म सबसे पहले इस्तीफा दें, उसके बाद हम कोई बात आगे करेंगे या बात उसके बाद आगे बढ़ेगी, आप उस मुतालबे की हिमायत करते हैं या उसको थोड़ा सा वो नीचे करने? मुतालबे तो चल रहे हैं, जिस दिन से धरना चला है वहाँ से, सक्खर से, कराची से, तो ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, ये तो जो एक आज़ादी मार्च है, इसमें सारी चीज़ें जो आ रही हैं उसी का ही तो हल ढूंढ रहे हैं हम सारी। अच्छा, तो क्या बताएगा, आप हुकूमती कमेटी के रुकन भी हैं, कल वज़ीर-ए-आज़म को भी मिल रहे हैं, तो क्या समझ रहे हैं कब तक डेडलॉक खत्म होगा? क्योंकि आपके पहले फ़ोन पे भी बात हुई थी इमरान साहब से, कोई यकीन दहानी करवाई उन्होंने कि आज कल 1-2 रोज़ में धरना खत्म कर देंगे, और कैसी कमेटी बनने जा रही है जिससे बाकी मामला आगे चलें? जिस तरह आपको जल्दी है, हमें उससे ज़्यादा जल्दी है। डेडलॉक तो नहीं है, मुज़ाकरात चल रहे हैं। आपने कहा डेडलॉक नहीं है, मसले को जल्द से जल्द हल करना चाहिए। आपको आज की मीटिंग से भी और अपने तजर्बे से भी, दूसरी तरफ को भी जानते हैं, कमेटी में भी हैं, कितना जल्दी हल होता नजर आ रहा है? देखें, नीयत ठीक हो तो जल्दी चीज़ें हो जाती हैं,
اور اس میں ویسے ہی مایوسی تو گناہ ہے نا ہم سب کے لیے، تو ہم نے مایوسی کی طرف نہیں جانا اور اس میں راستے نکالنے، راستے نکلیں گے انشاءاللہ.